श्रवण कुमार रामायण का पात्र है। जब भी अच्छे बेटे की बात आती है तो श्रवण कुमार का जिक्र जरूर आता है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें टोकरियों में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रवण कुमार के माता पिता को पानी का प्यास लगने से उनके लिए पानी लाने के लिए श्रवण कुमार ने नदी के पास जाते हैं। उसी दौरान राजा दशरथ से अनजाने में श्रवण कुमार की मौत हो जाती है, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ से उनको श्राप देते हैं कि आप भी बेटे का वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस श्राप की वजह से राजा दशरथ के बड़े बेटे श्री राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। राम के वियोग में तड़पते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। केकई और मंथरा के श्री राम को वनवास भेजने की कहानी में छुपा है एक पावरफुल रिलेशनशिप रूल। श्री राम जब छोटे थे तो उनकी सौतेली माँ केकई उन्हें माँ कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी। सालों बाद जब राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का सोचा और मंथरा ये खबर लेकर केकई के पास गई तो केकई बहुत खुश हुई ये सोचकर कि उनके अपने बेटे जैसे श्री राम राजा बनने जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय में मंथरा ने केकई का दिमाग ऐसा पॉल्यूट किया कि श्री राम को राजा बनने की बजाय वनवास जाना पड़ा, जिसके बाद केकई का रिलेशनशिप अपने बेटे भरत और राजा दशरथ दोनों से खराब हुआ। रिलेशनशिप रूल ये है कि जीवन में 3 तरह के लोग हैं। कुछ हनुमान जी जैसे द डिवाइन सोल्स जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमारे साथ हैं, जैसे माता पिता। कुछ सुग्रीव जैसे लोग हैं द प्रैग्मेटिक टाइप जो इसलिए साथ हैं क्योंकि इसमें उनका कुछ बेनिफिट है। तीसरे हैं द मंथरा टाइप जो अपने पर्सनल बेनिफिट, नेगेटिव अप्रोच और गॉसिप से रिलेशनशिप्स खराब करते हैं। तो हनुमान जी, सुग्रीव जैसे लोग जीवन में हैं तो सही है, लेकिन मंथरा जैसे लोगों से जितना बचा जाए उतना अच्छा। श्री राम के जीवन से एक कंफर्टिंग विजडम वाल्मीकि रामायण की इस अनसुनी कहानी में छुपी है। जब श्री राम अयोध्या छोड़ वनवास गए और भरत उन्हें वापस लौट जाने की प्रार्थना करने पहुंचे, तब एक ऋषि जाबाली ने श्री राम को कन्विंस करने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स दिए। पहला, कि उन्हें अपने पिता को दिए वचन को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीवन में ये रिश्ते इतने मायने नहीं रखते। दूसरा, उन्हें कंफर्टेबल और प्रेडिक्टेबल लाइफस्टाइल को चुनना चाहिए, न कि वनवास के डिसकंफर्टेबल, पेनफुल और स्ट्रगल से भरे अनप्रेडिक्टेबल लाइफस्टाइल को। तीसरा, वो राजा के घर पैदा हुए हैं तो उन्हें राजमहल में इंद्रदेव की तरह राज करना चाहिए। ये तीनों आर्गुमेंट्स जाबाली ऋषि की प्लेजर ओरिएंटेड मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को सिंबलाइज करते थे, लेकिन श्री राम ने उनके आर्गुमेंट्स को रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि वो अगर आज अपने पिता को दिए वचन का पालन नहीं करेंगे और मुश्किल रास्ते से डरकर आसान रास्ता चुनेंगे तो दुनिया के बाकी लोग भी उनका एग्जाम्पल लेकर जीवन में गलत राह चुनेंगे। जबकि सच ये है कि मुश्किल राह पर चलकर ही इंसान हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ अटेन करता है। அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நம்ம ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொன்னாரா என்ற தலைப்பை பற்றி பார்க்கலாம். வால்மீகி ராமாயணத்துல எந்த ஒரு இடத்துலையும் ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொன்னதா வால்மீகி குறிப்பிட கிடையாது. மாறாக சீதையே முன்வந்து அக்னியில் புகுந்தாங்க. ஆதலால் தான் இதற்கு அக்னி பிரவேசம் என்ற பெயர் வழங்கலாயிற்று. அக்னி பிரவேசம் அப்படின்னா அக்னி என்றால் நெருப்புன்னு பொருள்படும், பிரவேசம் என்றால் உட்புகுதல் அப்படின்னு பொருள்படும். ஆகவே அக்னி பிரவேசம்னு சொல்லும்போது நெருப்பில் உள்புகுதல் அப்படின்னு நம்ம பொருள் கொள்ளலாம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் அக்னி பிரவேச காட்சி அமைந்திருக்கு. ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொல்ல கிடையாது. இருந்த போதிலும் சீதையுடைய அக்னி பிரவேசம் இடம் பெற்றிருக்கு. ஏன் சீதை அக்னி பிரவேசம் செய்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் ராவண வதம் முடிந்ததும் ராமரும் சீதையும் ஒன்று சேரும் தருவாயில் இந்த அக்னி பிரவேச சம்பவம் நிகழ்ந்தது. குறிப்பாக வால்மீகி ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தின் 114 முதல் 118வது சர்க்கம் வரை இந்த சம்பவம் ஆழமாக கூறப்பட்டுள்ளது. ராவணவதம் முடிந்ததும் அசோகவனத்திலிருந்து சீதை வந்தாங்க. அப்போது சீதையை கண்ட ராமர் சீதையிடம் சில வார்த்தைகளை பேசினார். அதாவது சீதையை கண்டு ராமர் சொல்றாரு, நீ கலங்கமற்றவள் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். நாம் இருவரும் பிரிந்திருந்தாலும் மனத்தால் ஒன்றிணைந்து உன்னை கலங்கப்படுத்த முயன்றவனின் எண்ணத்தை உன் தவ வலிமையாலும் என் திடபலத்தாலும் முறியடித்து விட்டோம். உன்னை நானும் என்னை நீயும் மீண்டும் வென்று விட்டோம். ஆனாலும் சிறுபுத்தி கொண்ட மனிதர்கள் உன்னை பற்றி அவதூறாக பேசுவார்கள்.
இத்தனை வீரம் பொருந்தியும் ஜனவாதத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க என்னிடம் எந்த ஒரு சக்தியும் இன்றி உன் முன் நிற்கிறேன். ஜானகி, இங்கிருந்து வேறு இடத்திற்கு நீ சென்று விடு. எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்று புதிய வாழ்க்கையை துவங்கிக்கொள் அப்படின்னு ராமர் சொல்றாரு. ஜனவாதம்னா அவதூறா பேசுறது மற்றும் புறம் பேசுறது. இவ்வாறு ஸ்ரீராமர் சீதையிடம் கூறுகிறார். தம் அன்பு கணவனை விட்டு பிரிந்து வேறு ஒரு இடத்திற்கு சென்று வேறு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை துவங்கி வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் சீதைக்கு சுத்தமா கிடையாது. அன்பு கணவனை விட்டு பிரிந்து வாழ விருப்பம் இல்லை என்ற எண்ணத்துல தம் உயிரை மாய்த்து கொள்ள அவங்க முடிவெடுக்கிறாங்க. அந்த ஒரு எண்ணத்துல தான் சீதை தீயில் பிரவேசித்தாங்க. தீயில் இறங்குவதற்கு முன்னர் சீதை ராமரிடம் பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்காங்க. ராமரிடம் பல கேள்விகளை கேட்ட பிறகு லக்ஷ்மணரிடம் தீக்குண்டத்தை மூட்ட ஆணையிடுறாங்க. முதல்ல லக்ஷ்மணன் தயங்குறாரு. லக்ஷ்மணன் ராமர் மீது கோபம் கொள்றாரு. அதன் பிறகு தன் தமையனும் மதனியும் புரியும் செயலில் அர்த்தம் இருக்கும் என்பதை அறிந்து மதனியின் ஆணைப்படி தீயை மூட்டுறாரு. பின்னர் அந்த தீயில சீதை பிரவேசிக்கிறாங்க. எல்லா உலகங்களில் வாழ்பவர்களும் அந்த சம்பவத்தை பார்த்ததா வால்மீகி குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. நல்லவர் தீயவர் என்ற பேதமின்றி அனைவரையும் சாம்பலாக்கும் தன்மையுடையது தீன்னு சொல்றாங்க. அந்த தீ சீதையை தீண்டவில்லை. மாறாக அந்த தீயிலிருந்து அக்னி தேவன் தோன்றி வருகிறார். எல்லா தேவர்களும் விரைந்தோடி வராங்க. சிவனும் பிரம்மாவும் கூட அங்க விரைந்தோடி வந்திருக்கிறாங்க. அனைவரும் ராமரிடம் இங்கு நடக்கும் சம்பவம் மிகவும் தவறானது, தர்மத்திற்கு புறம்பானது என்று சாடி பேசுறாங்க. ராமரின் செயலுக்கான காரணத்தை கேட்கிறாங்க. சீதையின் இந்த முடிவையும் கண்டு கொண்டு ராமர் மௌனமாக அமர்ந்திருக்கும் காரணத்தை பற்றியும் கேட்கிறாங்க. மேலும் சிலர் ராமரை கடிந்து பேசுறாங்க. இன்னமும் கூட ராமரின் இந்த செயலை கடிந்து பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கும் என ராமருக்கு தெரியாமலா இருந்திருக்கும்? என்னை யார் திட்டினாலும் பரவாயில்லை, என் துணைவி மீது எந்த ஒரு அவதூறும் ஏற்படக்கூடாது என்றல்லவா ஒரு கணவன் நினைத்திருப்பார். அனைவரும் பேசி முடித்தவுடன் ராமர் பேச துவங்கினார். ராமர் பின்வருமாறு பேசுறாரு. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். உங்களின் அறிவுரைகளை எல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதன்படி நிச்சயமாக நடந்து கொள்கிறேன். என் அன்பான மனைவியை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும். எவ்வாறு சூரியனுக்கு ஒளி வேறுபட்டது இல்லையோ அவ்வாறு சீதை எனக்கு வேறுபட்டவள் இல்லை. சீதையின்றி ஒளி நீங்கிய கதிரவன் நான். நான் எப்படி ஏகபத்னி விரதனோ அதே போல சீதையும் என்னை தவிர வேறொருவனை மனதாலும் நினையாதவள். ராவணனின் பிடியில் சிக்கியிருந்தும் அவனின் இச்சைக்கு என் புனிதமான மனைவி இசைந்து போகவில்லை. இந்த உண்மையை 3 உலகங்களுக்கும் பறைசாற்றவே இவ்வாறு நிகழ்ந்தது என ராமர் கூறுகிறார். சீதை தம் தவ வலிமையால் தம்மை தாமே பாதுகாத்து கொண்டார். யாராலும் சீதையின் புனிதத்தை களங்கப்படுத்த முடியவில்லை என்பதை நிரூபிக்கவே இந்த காட்சியை வால்மீகி தம்முடைய ராமாயணத்தில் சேர்த்திருக்கலாம். ஒரு பெண்ணுக்கு காவல் அவளுடைய விருத்தம், அதாவது ஒழுக்கம், தன்மை என பொருள் கொள்ளலாம். ஆதலால் தான் அசோக வனத்தில் பல அரக்கர்கள் மத்தியில் சிக்கியிருந்தும் சீதை தம்மை தாமே தற்காத்து கொண்டார். நல்லவர் தீயவர் என்ற பேதமின்றி அனைவரையும் சுட்டெரித்து சாம்பலாக்கும் தன்மையை கொண்ட நெருப்பு கூட சீதையை தீண்ட முடியவில்லை. அப்படி இருக்க தீய எண்ணங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ராவணன் சீதையை என்ன செய்திருக்க முடியும் என்ற உண்மையை சாமானிய மனிதர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் வால்மீகி இந்த சம்பவத்தை தம்முடைய ராமாயணத்துல சேர்த்திருக்கிறாரு. இந்த அக்னி பிரவேச காட்சி முடிந்ததும் ராமரும் சீதையும் ஒன்றாக இணைந்து அவர்களுடைய நலன் விரும்பிகளோடு அயோத்திக்கு திரும்பி போகிறாங்க. அயோத்தியில ராமருடைய பட்டாபிஷேகம் நிகழ்கின்றது. ராமரும் சீதையும் பல ஆண்டுகள் மகிழ்ச்சியாக அயோத்தி நகரில் வாழ்ந்து வராங்க. அத்தோடு வால்மீகி ராமாயணம் முடிவு பெறுகின்றது. அதன் பிறகு கூறப்படுற ராமர் சீதையை காட்டுக்கு அனுப்பிய கதையெல்லாம் வால்மீகி ராமாயணத்துல கிடையாது. இவையெல்லாம் பின்னர் எழுதப்பட்ட வெவ்வேறு பதிப்புகளில் சுவாரஸ்யத்திற்காகவும் பொழுதுபோக்குக்காகவும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். இதை மையமாக கொண்டுதான் ஸ்ரீராம ராஜ்யம் என்ற ஒரு தெலுங்கு திரைப்படமும் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அக்னி பிரவேசத்தின் போதுதான் ராமர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். ஒரு பெண்ணுக்கு கவசம் அவளின் சுய ஒழுக்கம்தான்.
வீடுகளில் பூட்டி வைப்பதோ, சுவர்களுக்குள் அடைத்து வைப்பதோ, முக்காடுகளால் மூடி வைப்பதோ அல்லது மறைப்புகளுக்குள் ஒழித்து வைப்பதோ அவளுக்கு உண்மையான பாதுகாப்பை அளிக்கும் என கருதப்பட மாட்டாது என்று ஸ்ரீராமர் கூறுகிறார். இந்த கருத்து ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தின் 114வது சர்க்கத்தில் 27வது ஸ்லோகமா அமைந்திருக்கு. புறம் பேசுதல், அவதூறு செய்தல், ஆதாரமின்றி ஒரு விஷயத்தை நம்புதல் மற்றும் ஆதாரமற்ற தகவல்களை பரிமாறுதல் போன்ற தீய கர்மங்களை தான் ஜனவாதம் என்று குறிப்பிடுறாங்க. இதையே திருவள்ளுவரும் புறங்கூறாமை என்ற அதிகாரத்தில் விளக்கியிருக்காரு. எந்த ஒரு வேளையிலும் ஆதாரமற்ற எந்த ஒரு தகவல்களையும் பரப்பக்கூடாது. ஒரு பெண்ணுக்கு கற்பு எனப்படுவது அவளுடைய சுய ஒழுக்கம்தான். எவனோ ஒருவன் அவளை சம்மதமின்றி கட்டாயப்படுத்தி தீண்டுவதால் அவளுடைய கற்பு கலங்கப்படுவதில்லை. கணவனும் மனைவியும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். இது போன்ற தர்மங்கள் தான் இந்த காட்சியின் மூலமாக விளக்கப்படுகின்றது. எனவே இறுதியாக நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றால், ராமாயணத்தில், குறிப்பாக வால்மீகி ராமாயணத்தில் எந்த ஒரு இடத்திலையும் ராமர் சீதையை தீயில் குதிக்க சொல்ல கிடையாது. சீதையே தான் தீயில் பிரவேசித்தாங்க. சீதையுடைய அக்னி பிரவேசத்திற்கும் அந்த சமயத்தில் ராமருடைய மௌனத்திற்கும் காரணங்கள் இருந்தன என்பதை இந்த காணொளியில் நம்ம விளக்கமாக பார்த்துட்டோம். மேலும் இந்த சம்பவத்தில் காணப்பட்ட தத்துவங்களையும் நம்ம தெளிவாக பார்த்துவிட்டோம். எனவே ராமாயணத்தை பற்றிய தெளிவான ஞானம் மற்றும் புரிந்துணர்தல் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அது இல்லாத பட்சத்தில் தேவையற்ற வதந்திகள், பொய்யான கருத்துகள் போன்றவற்றை நாம் பரப்புவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். நன்றி. What if I shared with you that the ancient cities of Lahore and Kaja in Pakistan have a legendary origin associated with Lava and Kush, the twin sons of Lord Rama and Mata Sita? When Mata Sita faced banishment from Ayodhya due to rumors about her fidelity, she gave birth to Lava and Kush in the ashram of sage Valmiki. During the Ashwamedha Yagna conducted by Lord Rama, a horse from his possession wandered into the forest where Lava and Kush resided. The boys captured the horse, leading to a confrontation with Rama and his army. The pivotal moment occurred when Mata Sita intervened, revealing her identity as their mother. Acknowledging his error, Rama welcomed his sons back to Ayodhya. According to traditional belief, Prince Kush is credited with the foundation of Kasia, while Lahore, known as Lavapuri in ancient times, was established by his brother, Prince Love. Adding a mystical dimension to the historical roots of these cities is the temple in Lahore fort dedicated to Prince Love, providing an intriguing touch to this tale.